Good morning, dear students. Today we are going to study about blastulation. The cleavage terminates in the production of blastula. Cleavage നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലീവേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, and this cleavage terminates in the production of blastula. Process of formation of blastula is known as blastulation. Blastula, it is generally a hollow sphere of blastomeres surrounding a cell cavity called blastocele. The cellular layer surrounding the blastocele is called blastoderm. പല തരത്തിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റുല ഉണ്ട്, and this blastula of various groups of animals differ in form and structure, and this depend upon the size of the egg, amount and distribution of the yolk, etc. നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് is coeloblastula. Coeloblastula എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. അതിനൊരു സ്പേഷ്യസ് ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഉണ്ട്, and this blastocele is filled with a fluid containing mucopolysaccharides. Coeloblastula തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട്, equal coeloblastula and unequal coeloblastula. Equal coeloblastula it results from the holoblastic equal cleavage. ഇവിടെ blastocele is surrounded by a single layer of blastoderm. ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എക്കൈനോഡേംസിലാണ്. Unequal coeloblastula it results from the holoblastic unequal cleavage. ഇവിടെ blastocele is displaced towards the animal pole and blastoderm is multi-layered. കാണുന്നത് ഫ്രോഗിലാണ്. Next is stereoblastula. Stereoblastula ഒരു solid blastulയാണ്, and is composed of aggregate of large sized and relatively lesser number of cells. Blastocele extremely small blastocele in the center. കാണുന്നത് നീറസിലാണ്. Next is discoblastula. Discoblastula it results from the meroblastic discoidal cleavage. നമുക്കറിയാം meroblastic discoidal cleavage നടക്കുന്നത് macrolecithal എക്സിലാണ്, അതായത് large quantity of yolk ഉള്ള macrolecithal എക്സിലാണ് meroblastic discoidal cleavage നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും shifted towards the animal pole and it forms the blastodisc. ഈ blastodiscലാണ് cleavage നടക്കുന്നത്. And this discoblastula consists of a dish-shaped mass of blastomeres overlying a large yolk mass. No blastocele. Instead, a slit-like cavity called subgerminal cavity appears between the blastoderm and the yolk mass. കാണുന്നത് macrolecithal eggs ഉള്ള reptilesലും birdsലുമാണ്. Next is blastocyst. Blastocyst is the blastula stage of mammals. ഹോളോ സ്പെരിക്കൽ വെസിക്കുലർ ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. ഇതിൻ്റെ അനിമൽ പോളിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോഡേം. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദിസ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ റിലേഷൻ വിത്ത് ദി യൂട്രൈൻ വാൾ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ. അടുത്തത് പെരിബ്ലാസ്റ്റുല. It results from the meroblastic superficial cleavage of centrolecithal eggs. Centrolecithal eggs insect egg ആണ് centrolecithal egg, and this periblastula it consists of a layer of peripheral blastomeres surrounding a central yolk mass. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്ലാസ്റ്റുലയും കാണാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സോളിഡ് ബ്ലാസ്റ്റുല. ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ വളരെ ചെറിയ ബ്ലാസ്റ്റോസീലാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വളരെ ചെറിയ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീരിയോബ്ലാസ്റ്റുല. ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീലോബ്ലാസ്റ്റുല. ബി ഈസ് ഈക്വൽ സീലോബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഹോളോബ്ലാസ്റ്റിക് ഈക്വൽ ക്ലീവേജ്. ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ലാർജ് ബ്ലാസ്റ്റോസീലാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോഡേം. അൺഈക്വൽ സീലോബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്
സി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈക്വൽ സീലോബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ is shifted towards the animal pole and ബ്ലാസ്റ്റോഡേം ഇസ് മൾട്ടിലെയർഡ്. അനിമൽ പോളിൽ കാണുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ സൈസ്ഡ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണ്. അവയെ നമ്മൾ മൈക്രോമിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വെജിറ്റൽ പോളിൽ കാണുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് വളരെ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണ്. അവയെ നമ്മൾ മാക്രോമിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് D is discoblastula. Discoblastula മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജിലൂടെയാണ് ഡിസ്കോബ്ലാസ്റ്റുല ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് മാക്രോലൈസത്തിൽ എക്സിലാണ്. ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി യോക്കുള്ള മാക്രോലൈസത്തിൽ എക്സിലാണ് മീറോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കോയിഡൽ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡിഷ് ഷേപ്ഡ് ബ്ലാസ്റ്റുല ആണ് കാണുന്നത്. യോക്കിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് ഷേപ്പിൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിനും താഴെയുള്ള യോക്കിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് ലൈക്ക് ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് കാണാം. ഈ ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സബ് ജെർമിനൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് E is periblastula. Periblastula, it results from the superficial myroblastic superficial cleavage of centrolysethal egg. Centrolysethal eggs എന്ന് പറയുന്ന insect egg ആണ്. And it consists of a layer of peripheral blastomeres surrounding the central yolk mass. And F is blastocyst. Blastocyst, it is the blastular stage of mammals. ഇതൊരു സ്പെരിക്കൽ ബ്ലാസ്റ്റുലയാണ്. ഇവിടെ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോഡോം. ആ ബ്ലാസ്റ്റോഡോമിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനിമൽ പോളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Trophoblast, it establishes the connection with the uterine wall and helps in the nutrition of the embryo.